Dear students, welcome to the third session in Law of Property. So before going into the third session, a small recap about what we have studied in the last session. So in the last session, I have told you about section 2, that is importance, that is the protection or saving which is being given to Muslim personal law and in respect of Hindu personal law prior to 1929 amendment. So what is the protection that has been given? And what is meant by territorial law and personal law? And then whether the Transfer of Property Act is a territorial law or not, that is in the strict sense. So what are in which areas there is a contrariness between the Transfer of Property Act and the personal laws. ஸோ அதாவது போன செஷனில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா டெரிட்டோரியல் லான்னா என்ன, சட்டப்பிரிவு 2 வந்து என்ன பாதுகாப்பு கொடுக்குறது, அதாவது இஸ்லாமிய தனிநபர் சட்டத்துக்கும் 1929 சட்ட திருத்தத்துக்கு முன்பு இந்து தனிநபர் சட்டத்திலையும் என்ன வகையான பாதுகாப்பு கொடுக்கப்பட்டது, அதுக்கப்புறம் தனிநபர் சட்டம்னா என்ன, டெரிட்டோரியல் லானா என்ன, சொத்துரிமை மாற்று சட்டம் வந்து உண்மையிலேயே டெரிட்டோரியல் லா தானா இல்லையா, ஸோ இதை பற்றி எல்லாத்தையும் போன கிளாஸில் படித்தோம். ஸோ நவ் insofar as the session 3 is concerned, so we are going to see about what are all the transfers that comes within the purview of the Transfer of Property Act. In the introductory class itself, I have told you in the second part of the Transfer of Property Act, which deals with respect to specific transfers, the 6 types of transfers are dealt with. That is sale, mortgage, lease, gift, exchange, and actionable claim. These are all the 6 types of transfers. So the next question is, whether is there any other transfers or mode by which a person can transfer a property from one person to another, apart from the 6 which is coming within the ambit and purview of the Transfer of Property Act. From the examination point of view, it is like this: whether the Transfer of Property Act is an exhaustive one. So what is the meaning of exhaustiveness? So exhaustive means comprehensive. Comprehensive means in detail, or it covers almost all the areas on a particular topic. So similarly, in respect of the Transfer of Property Act, whether this Transfer of Property Act covers all the types of transfers or all the modes by which a property can be transferred. That is, property when I refer is immovable property, whether that is everything has been governed or comes within the purview of the Transfer of Property Act, or is there any kind of transfers which is coming outside the purview of the Transfer of Property Act. So this is the question for which we have to give an answer. So first we must know, so already I have told you only the 6 types of transfers are under the Transfer of Property Act. So we must know, is there any other transfers or a way by which a person can transfer a property. So before going into this, so what is the nature of transfer that is being coming within the purview of the Transfer of Property Act? So insofar as the Transfer of Property Act is concerned, more particularly in the preamble itself, it has been specifically stated, it should be between the 2 living persons. That is, they say transfer inter vivos, VIVOS, inter vivos, INTER, inter vivos. That means transfer, inter means between, vivos means living persons. So the Transfer of Property Act governs only those transfers between the 2 living persons. So when I have told you about the preamble, I have told that you have to underline the word by act of parties in the preamble. So that's why that has been given in the slide, 3rd category, transfer by act of parties.
So first thing, the transfer should be between the two living persons. I have told you the transferor and transferee. Transferor is the person who is transfers the right which is vested in him to another person. Transferee is the person on whom the right or interest in an immovable property has been vested. So he is called a transferee. So these two persons should be a living person. So the exact meaning of transfer of property we are going to see in detail under section 5. So here the Transfer of Property Act governs only those kinds of transfers that will take place between the two living persons. That is, the transferor and the transferee should be a living person. Then only it will come within the purview of the Transfer of Property Act. So then, is there any other way by which a transfer can take effect? That is, any one of the person may be not in existence. Definitely transferee should be in existence, should be a living person, because he is going to get the right. So that means transferor may be a living person or who have already expired. So here, when the transferor is no more or is not a living person and the transfer takes effect, that is two things. So you would have learned under the succession law, law of succession, two types of succession. One is law of inheritance and law of succession. There is a intestate succession. Sorry, in the case of succession, intestate succession, testamentary succession. So intestate succession comes under law of inheritance. Intestate succession, intestate means without any document. Without any document, a transfer takes effect, or a person succeeds to the property. So that is under the law of inheritance. A person inherits a property after the death of the owner. That is, the legal heirs of a person succeeds to the property or acquires the right over the property on the death of the ascendant. Say for example, A is the father. He has huge number of properties. He has two sons. So on the death of the father, all his properties devolve on his sons, two sons. So these two sons, as a legal heirs, they get right over the property or the property vests with them. So it gets transferred from the original owner to the legal heirs. So this transfer takes effect. At that point of time, the transferor, namely the owner of the property, is no more, is dead. So the transfer takes effect from a person who is not in existence to the person who is living. So here the transferee is a living person, whereas the transferor is not a living person. So this law of inheritance or intestate succession will not come under the purview of the Transfer of Property Act. Then another example, that is a testamentary succession. So testamentary succession in this, under the law of succession, it governs about bequeathing a property by way of a will. I think you all know when a will come into effect. The will come into effect only on the death of the testator. That is the person who has executed the will. On the death of the executor or the person who has executed the will come into existence. So once a will has been come into existence, then only the person to whom the properties has been bequeathed, or otherwise who are all the beneficiaries of that will, they will get the right over the property. So they get the right over the property only on the death of the testator, that is the person who has executed the will. So when the person acquires the right or takes the right under the will, he gets the right only after the death of the person who has executed the will. So at the time of taking effect of transfer, or when the transfer takes effect, the transferor or the person from whom the right is being transferred is no more or is not in existence. So the testamentary succession
will also not come within the purview of the Transfer of Property Act. So it should be between the two living persons. This is the first and foremost. Then the next thing is transfer by act of parties. So what is meant by act of parties? By the conduct of the parties or by the actions of the parties, a person gets the right over the property, or the transfer takes effect by the actions done by the transferor and the transferee. The word they have used is act of parties. When they say parties, both the parties. Who are both the parties? Transferor and the transferee. So by the actions of the transferor and the transferee, both the persons should act. Then only it will come. By the actions of these two persons, the transfer takes effect from one person to another person. That is, transfer of an immovable property takes effect from one person to another person. So here, what we are going to see, how it will take, or what are the act of parties. What is meant by act of parties? For this, they say, they use the word voluntary transfer. Voluntary transfer and involuntary transfers. To understand the things, if many of the students, if you are science students in up to 12th, or at least you would have studied science up to 10th, that itself is sufficient to know this illustration. See, in science they say voluntary actions and involuntary actions. What is meant by voluntary actions and involuntary actions? Suppose you want to do a particular act. Say, for example, you want to drive a car. So you have to decide, you have to apply your mind, and you should drive the car. So, or while driving a car, if somebody else is coming, or if you want to stop the car, so you have to apply a mind, you have to apply the brake, and you have to stop the car. So likewise, you can say so many actions which you are doing. So you want to study. So suppose you want to see the lecture in the session 3. So you have to download the app concerned application, and you have to play the video recordings. Then only you can hear. So here you are doing certain actions voluntarily, willingly. You have to, unless otherwise you are willing to hear the lecture, you cannot do that. So here there is an application of mind, and by virtue of that you are acting. So the further actions takes place. In the case of involuntary actions, so there is no question of, so for doing all voluntary actions, the command should go from the mind. So you have to apply the mind, and whether we can do it or not, you have to do that. But involuntary actions, as far as science is concerned, it is a reflex action. Suppose you have put your hand on a fire. Whether you are allowing your mind to decide whether it is right or wrong before taking your hand back? No. By reflection on touching the heat or a fire, immediately you remove your finger or a hand. So it is a reflex action. It is involuntary. Likewise, suppose if you are placing your foot on a thorn, immediately you take your foot. A reflex action. It is called involuntary. So whether you are willing or not, immediately you are responding, or there is an action. It is called involuntary actions. So likewise, in the case of transfer, they categorize into two things: voluntary transfer and involuntary transfer. So as far as the Transfer of Property Act is concerned, it deals only with respect to the voluntary transfers. That is, voluntary means, transfers means, it is by act of parties. Say for example, suppose I want to sell a property which I own. So to sell that property, first I have to decide whether I can sell the property or not. So I have to take a decision whether I have to sell the property or not. So once I have taken a decision to sell the property, then I have to decide to what price or to whom it can be sold. So many of them, they are approaching, and many of them, the approaching,
for purchase of the property. So when they are approaching me, so I have to decide whether I can sell the property to him. So to what price? So both the persons to whom I have, suppose I have decided some X or Y to sell the property. So I have to have a negotiation with that X or Y who is intended to purchase the property from me. So there will be a negotiation. So he is also participating. So on the negotiation or bargaining, so sale consideration, the price of the property will be fixed. So on fixing the property, that is the price of the property, then I will decide to sell the property to him. So I have conclude. So I have take a decision that I will sell the property to you. So when the sale price has been ascertained, the purchaser, the person who was intended to purchase the property, he has to give the sale consideration to me. So when he gives the money, on receipt of that, I will execute the sale deed. That is preparing the sale deed in writing, take it a print out or typed out or a computer printout, whatever may be the thing, in stamp papers, purchase stamp papers, and after signing, execution is signing. So nowadays both the persons, both the seller and purchaser has to sign. That prior to 2006, it is not necessary. Only the seller alone is sufficient. Now both the persons, seller and purchaser, both the persons should sign the sale deed. So both the person has to sign and it should be presented to the registrar for registering the sale deed or a document. So which is compulsory under the Indian Registration Act 1908 and also under the provisions of the Transfer of Property Act. That you will be learning specifically under the sale, section 54. I think Professor Arokyam will be taking in elaborate there. So it is so you have to present it to the registrar office and the registration will be completed. Then the purchaser will become the owner of the property. So the transfer takes effect from me and it vests with the person X or Y. So for this transfer to take effect in respect of an immovable property, house property or any property, there are various actions done by both the purchaser and the seller. So this has taken effect by the act of parties. So this alone will come within the purview of the Transfer of Property Act. So naturally you may have a doubt. So when you say this is coming under the transfer of property, that is actions by the parties, is there any other way by which without the actions of the parties the transfer can take effect? Transfer means whether a property can go from one person to another. Yes. When? By operation of law. So when you say by operation of law, there is various categories or means by which it takes effect. Say for example, in case of inheritance, that I just know in the earlier thing, living persons, which I have told you, interstate succession or law of inheritance. A father is the owner of a property. He has two sons. The same example you can take. Two sons. So on the death of the father, after the death of the father, whether these two sons of that father, whether they are doing any act in order to get the property of his father? No. How they get the property? The law of inheritance under the Hindu succession law, it says law of inheritance is, on the death of a male person, this property devolves on the legal heirs. I think you would have studied elaborately under the succession law as far as the male is concerned. Class 1 has, class 2 has, agnate, cognate, etc. you would have studied. So as per that law, on the death of a male, it devolves, it goes automatically. So there is no necessity for the legal heirs, that is in the example what I told you, the two sons, they need not do anything. By the operation of law or application of law, these sons gets the right over the property, or the property gets transferred from their father to them. So here it is involuntary transfer without any act being done by the parties. The property vests with them. So this is involuntary transfer. Then the next other example we can say, that is
law of insolvency. Now, of course, it has been repealed. A new enactment has come in. That is a bankruptcy code has come into effect. Earlier, Insolvency Act was there. Suppose if a person is unable to pay the debt, he can approach the court to declare himself as a bankrupt. So when he files a petition and if he has been declared as a bankrupt by the court, what will happen? All the assets left by that person will be taken over by an officer of the court called official assignee. So what will happen? A person can approach the court to declare himself as bankrupt when his liabilities are over and above the assets which he is having. So in that case, what will happen? The official assignee, he will take over all the assets of that is, assets means properties, movable, immovable, cash, etc., everything, and sell all those movable and immovables and convert everything into sale proceeds or this money, and that money will be distributed to all the creditors of that bankrupt. So that will be distributed proportionally. So now when a person has declared himself as a bankrupt and he may not come forward, so it will best with the official assignee, he will be selling the property on behalf of the person and the sale deed will be executed by the official assignee. So here this transfer takes effect by the operation of law. This is another example. Next example, in the mortgages you are going to see about the judicial sale. So apart from that, normal thing, suppose a person A borrows money from B, say for example 1 lakh rupees. Suppose if he has executed the promissory note and all those things, he has issued a post-dated checks, etc., everything is there, he has given to B. So now A has neither paid interest nor the principal amount of 1 lakh he has not paid. He has not even paid the interest for that also. Now what is the remedy open to B? So naturally when he has lent money based on the promissory note, he has to file a suit for recovery that amount which he has lent, which has been borrowed by A. So B, before filing a suit, civil suit, he has to make a demand, because the promissory note says on demand. You have to so and so, I agree, assured to, I promise to pay. That will be the promissory note. So the wording starts as on demand, I promise to pay. The person who has borrowed the money. So there must be a demand. So naturally the B will be making a demand by way of a notice either by himself or through an advocate. So when the notice has been issued, suppose really if A is intended to repay the amount, he would have repaid it. Suppose he has not repaid it, even after the receipt of the notice, either the ordinary notice or the legal notice. Then what is the next course option? A course available to the B is he has to file a civil suit. Once he files a civil suit, the summons will go to A and he has to appear before the court. So in the court, either he should accept the version of B, that is with respect to lending of money to him, that for such and such amounts, for such and such interest, etc., and he has to, this amount is due, yes, I am ready to pay, he has to pay it before the court, accepting the version or plea of the B, that is the plaintiff who has filed the suit. So this A would be the defendant. So either he has to pay, accept it, or he has to defend his case. So if he defend his case, so he will be making various defense, saying that I have not at all borrowed the money, or I have borrowed only 50,000 rupees, not 1 lakh rupees, or I have repaid the amount. So he will be making all sorts of defense which he is having. So he will conduct the case. So he conducts the case. Ultimately he fails in the case, or he has not succeeded in the case. So ultimately after the trial, the court comes to a conclusion, yes, A has borrowed money of 1 lakh rupees at particular rate of interest from B. So which he has not repaid, both interest and principal he has not repaid. So he has to repay such and such amount with interest, etc. The court passes a decree, judgment and decree. So once that has been made, what will happen? B has to execute. So while going for execution, there are three modes.
So I will say in short because you will be learning all these things elaborately in the final year. So while you have to enforce the decree passed by the court against the person who has borrowed the money, that is A, there are three options are available: attachment of salary, attachment of movables, and attachment of immovable property. Apart from these things, there is yet another one is arrest. So attachment of salary means, suppose if you are a government servant or a private employee, salary people, his salary can be attached. Straight away the employer will attach the salary and send it to the court. Or the second thing is movable properties. What are the movables which are available? They can take and they can sell it. That money can be adjusted towards the amount payable to him. And the third one is attachment by immovable property. Suppose there is a immovable property, it can be attached and it will be sold. So when it is being sold, who in auction, whoever is the highest bidder, he will be the auctioneer, he will become the successful bidder and he became the purchaser or owner. So while he is a person is a successful, suppose say for example X is a successful bidder, he intended to purchase or he quotes a price of rupees 2 lakhs rupees for that property and he is the highest bidder. So he becomes successful bidder and he has to pay the 2 lakhs rupees. So he will be depositing the 2 lakhs rupees into the court. So once it has been done, now the sale deed has to be executed in favor of that X. Who has to execute? So whether the owner of the property, he will straight away come and execute the sale deed. Suppose if it is so, he would have done it, and when the notice has been issued, he would have repaid it. Or after the filing of the suit, he would not have contested the case. He has contested the case. Then execution proceedings has been filed and the notice has gone to him. At that point of time, he is not ready to do so. So when that is the situation, how a person can expect that he will readily come forward to the registrar office and register the document in favor of the purchaser who is the successful bidder? So the borrower against whom a decree has been passed is called a judgment debtor, and the person to whom in whose favor the decree has been granted is called a decree holder. So he have filed an execution petition. So now what will happen? Once the sale deed has been approved by the court, that will be executed by the court itself. This is the law, procedural law, which I told you earlier. So what are the two types of law? Substantive law and procedural law. So the civil procedure code, which is a procedural law, which says how these can be executed, sale, execution of the sale, etc. So it will be done by the court itself, executing court itself in favor of the auction purchaser. So here this auction purchaser gets the right over the property by the operation of law. Likewise, there are so many things. Revenue sales. Suppose if a person is arrears or due to the government, say income tax, property tax, professional tax, if those things are not paid, so those things which is payable to the government, for that government need not file a suit, as in the case just now I told you about borrowal of money on execution of pronote. Like that it cannot. So this person owes money to be paid to the government. There A owes money to be paid to B by virtue of his borrowal. Here statutory dues which he is liable to pay to the government, that he has not paid. He is bound to pay that. So when it is not, it can be recovered by the government. How? For that government need not go and file a suit. So in each and other provision in the enactment, there is itself a self-contained provisions. Suppose Income Tax Act, there is a self-contained provisions are there which says you can seize the bank account of the person and the amount available in the bank can be taken over, or whatever the fixed deposit, anything that can be seized. And likewise, even the immovable property can be taken over and they can be brought for auction and it can be sold and sale proceeds can be appropriated. So these powers given to the authorities under the Act by virtue of the Act. So by virtue of the powers are given under the Act, they can sell and appropriate the sale proceedings. So that they can do so. So here, this is all these things happen and the transfer vests with the person who has purchased the property in the auction or whatever may be things by virtue of operation of law. Likewise, in the revenue sale, suppose if the property tax is due, under the revenue sale it will be sale will be made by the collector. That is under the revenue recovery proceedings. That is the Revenue Recovery Act is there. Under the Revenue Recovery Act, as a revenue proceedings will be initiated and the collector will bring the property for auction through the Tahsildar. So the sale deed will be executed. So here it is done by way of operation of law. So these things will not come within the purview of the Transfer of Property Act. So
under the Transfer of Property Act, the two things will come. One is transfer between the living persons, and another is transfer by the act of parties. Only these two things will come within the purview of the Transfer of Property Act. So there are so many other modes by which transfer of a property can be made. That is, transfer of a property means transfer of an immovable property can be made. So Transfer of Property Act does not cover all types or all kinds of transfer of a immovable property. It covers only the transfers between the living persons and by the actions of the parties, and not any other things. So this is about section 2. இப்போ வந்து இந்த மூணாவது செஷன்ல என்னென்ன பார்க்குறோம்னா, சொத்துரிமை மாற்றம்ங்கிறது வந்து இந்த சட்டத்தில் என்னென்ன வகையான என்னென்ன விதமான சொத்துரிமை மாற்றம் உரிமை மாற்றத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பிரியாம்பிளில் சொல்லியிருந்தேன், தரப்பினர்கள் செயல்பாட்டில் பை ஆக்ட் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் அப்படின்னு பிரியாம்பிள் வரும். ஆக்ட் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் தான் தரப்பினர்களின் செயல்பாட்டினால் அப்படின்னு வரும். ஸோ அந்த தரப்பினர்கள் செயல்பாட்டில் குறித்து வச்சுக்கிங்கன்னு சொன்னேன். ஏன் அப்படின்னா அதுதான் இப்போ இந்த முக்கியமாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ சொத்துரிமை மாற்றத்தில் என்ன வகையான என்ன விதமான இல்லை என்ன வகையாக ஒரு சொத்தை உரிமை மாற்றம் செய்யலாம், ஒருவர் வந்து ஒரு சொத்தை எப்படியெல்லாம் இன்னொருத்தருக்கு உரிமை மாற்றம் செய்ய முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, முதல்ல எல்லாருக்கும் ஈஸியாக தெரிஞ்சதுன்னா கிரயம்னு சொல்லுவாங்க. சரி, இந்த கிரயம் வந்து குறிப்பிட்ட வகையான உரிமை மாற்றத்தில் சட்டப்பிரிவு 54 படிக்க போறீங்க. அது ஆரோக்கியம் ப்ரொஃபசர் சார் வந்து உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக எடுப்பார். ஸோ இப்போ இங்கே என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இதில் வந்து கிரயம் அப்படிங்கிறது சொத்துரிமை மாற்ற சட்டத்துக்கு கீழே வருது. ஸோ அதில் எப்படி உரிமை மாற்றம் ஏற்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்ன பண்ணுவாங்க, கிரயம் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எவ்வளவு கிரயத்தொகைங்கிறத முடிவு பண்ணிட்டு கிரயத்தொகையை வாங்கிக்கிட்டு யாருக்கு வாங்குறாரோ அவருக்கு கிரய பத்திரத்தை எழுத்துப்பூர்வமாக எழுதி ஸ்டாம்ப் பேப்பரில் எழுதி கையெழுத்து போட்டு பதிவு பண்ணி கொடுப்பாங்க. பதிவுத்துறையில் போய் அந்த ஆவணத்தை ஆவணத்தை பதிவு செஞ்சு அவர் கொடுப்பாங்க. ஸோ இது ஒரு வகையாக போகுது. ஸோ இது மாதிரி இல்லாமல் என்னென்ன வகைகளில் உரிமை மாற்றம் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத இதில் பார்க்க போகிறோம். இப்போ நான் ஏற்கனவே பிரியாம்பிள் சொத்துரிமை மாற்று சட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, சட்டப்பிரிவு 2ல் குறிப்பாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, உயிருடன் இருக்கின்ற 2 நபர்களுக்கு இடையே தான் உரிமை மாற்றம் நடைபெறுகின்ற உரிமை மாற்றத்தை தான் சொத்துரிமை மாற்று சட்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அது மட்டும்தான் சொத்துரிமை மாற்று சட்டத்தின் கீழ் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் ஏற்கனவே இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸ் 2 டேர்ம் சொல்லியிருந்தேன். ஒன்று டிரான்ஸ்ஃபரார், இன்னொன்று டிரான்ஸ்ஃபரி. உரிமை மாற்றாக்கம் செய்பவர், உரிமை மாற்றாக்கம் பெறுபவர். உரிமை மாற்றாக்கம் செய்பவரும் உரிமை மாற்றாக்கம் பெறுபவரும் 2 நபர்களும் உயிருடன் இருக்கின்ற நபர்களாக இருக்க வேண்டும். அவர்களுக்கிடையே ஏற்படுகின்ற உரிமை மாற்றம், சொத்தை பொறுத்து ஏற்படுகின்ற உரிமை மாற்றம் மட்டும்தான் சொத்துரிமை மாற்று சட்டத்தின் கீழ் வரும் அப்படின்னு. அதில் தான் நான் ஏற்கனவே இன்ட்ரெஸ்ட் 6 வகையானது அதில் வருது. அதாவது என்ன, கிரயம், அடைமானம், குத்தகை, கொடை, பரிமாற்றம், ஆக்ஷனபிள் கிளைம், இந்த 6 வருகிறது என்று பார்த்தோம். ஸோ அப்போ இதை தவிர்த்து வேறு வழிகளில் அல்லது வகைகளில் சொத்தை உரிமை மாற்றம் செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் என்ன கொஸ்டின் தேர்வில் வரும்னா, வெதர் த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் இஸ் எக்ஸாஸ்டிவ். எக்ஸாஸ்டிவ்னா சொத்துரிமை மாற்று சட்டம் தன்னகத்தே அனைத்து வகையான உரிமை மாற்றங்களையும் கொண்டிருக்கிறதா அப்படின்னு. அனைத்து வகையான உரிமை மாற்றம்னா எப்படி வேணாலும் செய்யக்கூடிய எல்லா வகையான உரிமை மாற்றங்களையும் பற்றி சொத்துரிமை மாற்று சட்டம் சொல்கிறதா அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி தேர்வுகளில் வரும். ஸோ இப்போ நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், பகுதி 2ல் சொத்துரிமை மாற்று சட்டத்தில் குறிப்பிட்ட வகையான உரிமை மாற்றம்ங்கிறதுல 6 வகையான உரிமை மாற்றங்களை தான் சொல்கிறாங்க. இப்போ சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, கிரயம், அடைமானம், குத்தகை, கொடை, பரிமாற்றம், அப்புறம் வந்து ஆக்ஷனபிள் கிளைம். ஸோ இப்போ இந்த 6 மட்டும் தான் சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ இது தவிர்த்து வேறு வகையான உரிமை மாற்றங்களாக இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் இதுக்குள்ளார வரலை. அப்போ சொத்துரிமை மாற்று சட்டம் தன்னகத்தே அனைத்து வகையான உரிமை மாற்றங்களையும் கொண்டிருக்கவில்லை. அப்போ வேற என்னென்னலாம் இருக்குது, அதெல்லாம் ஏன் வரல அப்படிங்கிறத அடுத்தது பார்க்க போகிறோம். ஸோ அப்படி பார்க்கும் பொழுது என்ன சொல்றதுன்னா, நான் முதல்ல சொன்னது தான் என்ன, 2 உயிருடன் இருக்கிற நபர்களுக்கிடையே ஏற்படுகின்ற உரிமை மாற்றம், சொத்தை பொறுத்து ஏற்படுகிற உரிமை மாற்றம் மட்டும்தான் இதில் வரும் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ அப்போ இதில் யாராவது ஒரு நபர் உயிருடன் இல்லாமல் இருந்து உரிமை மாற்றம் ஏற்படுவதற்கு வழி இருக்கின்றதா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, எப்போதுமே உரிமை மாற்றாக்கம் பெறுபவர்
ஒருத்தர் ஒரு சொத்து வருது, நமக்கு வந்து சேருது, ஒருத்தர் வருது அப்படின்னா அவர் உயிரோட இருக்கணும். உயிரோட இல்லாதவருக்கு சொத்து சென்று அடையாது. ஆனால் உயிரோடு இல்லாதவரிடமிருந்து சொத்து சென்றடைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அப்ப உரிமை மாற்றாக்கம் செய்பவர் அல்லது டிரான்ஸ்பரார் அவர் உயிரோட இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. எப்படி இது வருது, எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எந்த வகைகள்ல இது மாதிரி நடைபெறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னா நீங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. இது எல்லாமே நான் இப்ப சொல்ல போறதெல்லாம் போன வருஷமே நீங்க இறங்குரிமை சட்டத்துல படிச்சதுதான். ஸோ இறங்குரிமை சட்டத்துல லா ஆஃப் சக்சஷன் இதுல 2 வகை இருக்கு. ஒன்னு வந்து இன்டர்ஸ்டேட் சக்சஷன், ஆவணமின்றி சொத்து இறங்குவது. இன்னொன்னு வந்து டெஸ்டமெண்டரி சக்சஷன், ஆவணத்தின் அடிப்படையில் உரிமை இறங்குவது. ஸோ ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நபர் உயிரோட இருக்கார், அவர்கிட்ட சொத்து இருக்கு, அவர் இறந்து போயிடுறார். இறந்ததுக்கு பிறகு சொத்து யாருக்கு சென்றடையும்? அவருடைய சட்டப்படியான வாரிசுகளுக்கு, லீகல் ஏர்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா, சட்டப்படியான வாரிசுகளுக்கு சென்றடையும். சரி, இப்ப சட்டப்படியான வாரிசுகள் அந்த சொத்தின் உரிமையாளராக ஆகிறார். ஸோ அப்ப அந்த சொத்து யாரிடம் இருந்ததோ அவரிடம் இருந்து இந்த சட்டப்படியான வாரிசுதாரர்களுக்கு சென்றடைகிறது. ஸோ இந்த சொத்து உரிமை மாற்றம் நடைபெறுகின்ற பொழுது அந்த சொத்தினுடைய உரிமையாளர் உயிருடன் இல்லை. ஸோ அப்ப உயிருடன் இல்லாத ஒரு நபரிடமிருந்து அவருடைய சட்டப்படியான வாரிசுகளுக்கு சொத்து சென்றடைகிறது, இல்ல உரிமை மாற்றம் ஏற்படுகிறது. அப்ப இதுல உரிமை மாற்றாக்கம் செய்பவர் அல்லது உரிமையை உடையவர் எவரிடமிருந்து உரிமை மாற்றப்படுகிறதோ இல்ல மாறுகிறதோ அவர் உயிருடன் இல்லை. ஸோ அந்த காரணத்தினால் இது சொத்துரிமை மாற்று சட்டத்தின் கீழ் வராது அல்லது வரவில்லை. அதனாலதான் சக்சஷன் ஆக்ட்ல வருது. அதே மாதிரி டெஸ்டமெண்டரி சக்சஷன் பார்த்தோம்னா உயில். ஸோ ஒருத்தர் உயில் எழுதி வைக்கிறார், இந்த சொத்து இன்னாருக்கு போய் சேரணும்னு எழுதுறார். ஸோ அப்படி எழுதி வைக்கும் பொழுது யாருக்கு எழுதி வச்சாரோ அந்த சொத்து அவருக்கு எப்ப போய் சென்றடையும்? உயில் எழுதியவர் இறந்த பிறகு. உயில் எப்ப அமலுக்கு வரும்? உயிலை எழுதியவர் இறந்ததுக்கு பிறகுதான் நிலுவையில் வரும், அமலுக்கு வரும். ஸோ வந்தாதான் அந்த உயில எப்படி யாருக்கு எப்படி கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்களோ அவர்களுக்கு அது சென்றடையும். ஸோ அந்த உயிலின் பயனாளி யாருக்கு வந்து போய் சேர்றதோ பயனாளி இருக்கா இல்லையா, அவங்களுக்கு இந்த சொத்து எப்படி சென்றடைகிறது அல்லது எப்பொழுது சென்றடைகிறது? அந்த உயிலை எழுதியவர் இறந்த பிறகு. ஸோ உயிலை யார் எழுதுறாரோ அவர் தான் சொத்தினுடைய உரிமையாளர். ஸோ அந்த சொத்தின் உரிமையாளரிடமிருந்து அந்த பயனாளிக்கு உரிமை மாற்றம் ஏற்படுகிறது. அந்த உரிமை மாற்றம் எப்பொழுது ஏற்படுகிறது? அந்த சொத்தின் உரிமையாளர் உயிருடன் இல்லாத பொழுது. ஸோ சொத்துரிமை மாற்று சட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உரிமை மாற்றம் ஏற்படுகின்ற பொழுது உரிமை மாற்றாக்கம் பெறுபவர் உரிமை மாற்றாக்கம் செய்பவர் இருவரும் உயிருடன் இருக்க வேண்டும், அல்லது உயிருடன் இருக்கின்ற 2 நபர்களுக்கு இடையே ஏற்படுகின்ற உரிமை மாற்றங்கள் மட்டும்தான் சொத்துரிமை மாற்று சட்டத்தின் கீழ் வரும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ அப்ப உயிலின் வழியாக ஏற்படுகின்ற உரிமை மாற்றமானது சொத்துரிமை மாற்று சட்டத்தின் கீழ் வராது. ஸோ இது ரெண்டும், அதாவது சட்டப்படியான வாரிசுகள் சொத்தை அடைவதும் உயிலின் வாயிலாக சொத்தை அடைபவரும் இல்ல அதன் அடிப்படையில் ஏற்படுகின்ற உரிமை மாற்றங்கள் சொத்துரிமை மாற்று சட்டத்தின் கீழ் வராது. அதுக்கு தனி சட்டம் ஏற்கனவே நீங்க படிச்சிட்டீங்க ஹிந்து சக்சஷன் ஆக்ட்ல. மற்ற கிறிஸ்டியன்ஸா இருந்தா இந்தியன் சக்சஷன் ஆக்ட், அது தனித்தனி சட்டங்கள். ஸோ இதுதான். ஸோ இதுல வந்து சொத்துரிமை மாற்று சட்டத்தின் கீழ் வராது. இது ஒண்ணு. ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா, இதுல வந்து தரப்பினர்களிடையே ஏற்படுகின்ற செயலினால் ஏற்படுகின்ற உரிமை மாற்றங்கள் மட்டும்தான் சொத்துரிமை மாற்று சட்டத்தில் வரும் அப்படிங்கிறாங்க. தரப்பினருடைய செயல்பாட்டினால் அப்படின்னா என்னன்னா, இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா இங்கிலீஷ்ல வாலண்டரி டிரான்ஸ்ஃபர், இன்வாலண்டரி டிரான்ஸ்ஃபர் சொல்றாங்க. அனிச்சை செயல், தனிச்சை செயல். அனிச்சை செயல் என்ன? அதாவது நம்ம வந்து சயின்ஸ்ல பார்த்தோம்னா இதுல வந்து அனிச்சை செயல் தனிச்சை செயல்னு சயின்ஸ்ல சொல்லுவாங்க. இங்க வந்து அனிச்சை உரிமை மாற்றம், தனிச்சை உரிமை மாற்றம் சொல்றாங்க. வாலண்டரி டிரான்ஸ்ஃபர், இன்வாலண்டரி டிரான்ஸ்ஃபர். அனிச்சை செயல் அப்படின்னா என்ன? நம்ம எதையும் டிசைட் பண்ண வேண்டியதில்லை, சரியா தவறான முடிவு பண்ணல. சப்போஸ் இப்போ வந்து நம்ம ஊருக்கு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம்னா நம்ம முடிவு பண்ணணும், ஊருக்கு போகலாமா வேணாமா. எது செய்யறதா நம்ம முடிவு எடுப்பது, அதுக்கப்புறம் செயல்படுகிறோம். ஒருத்தர் வந்து
இந்த சொத்தை வாங்குங்கன்னு சொல்றாங்க. இல்ல இப்போ ஒரு விருந்து நடக்குது, உடனே நண்பர்கள்லாம் சொல்றாங்க வாப்பா ஒரு ஆல்கஹால் ட்ரிங்க் எடுத்துக்கலாம்னு சொல்றாங்க. குடிக்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு யார் முடிவு பண்ணுவாங்க? அந்த நபர் முடிவு செய்யணும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணும், மூளையை உபயோகிச்சு நம்ம செய்கிற செயல் சரியா தவறா. இல்லை உடனே என்ன பண்றாங்க பசங்களாம், நீங்களும் என்ன பண்றீங்க, யாராச்சும் ஒருத்தர் வந்து தலைமை தாங்கி வாங்கப்பா ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க. சரி அந்த ஸ்ட்ரைக்கில் கலந்துக்கலாமா வேணாமான்னு யார் முடிவு பண்ணுவாங்க? அந்த நபர், ஒவ்வொரு தனி நபரும் அவங்க மூளையை உபயோகிச்சு இது செய்யலாமா, சரியான செயலா தவறா அப்படின்னு முடிவு எடுத்து அதுக்கப்புறம் செயல்படுவாங்க. ஸோ கண்ணை மூடிட்டு செய்கிற செயல் கிடையாது. அது கண்ணை மூடிட்டு தமிழில் சொல்லுவாங்களே அது மாதிரி. அப்போ அது மாதிரி செய்கிற செயல்கள் சயின்ஸில் நீங்கள் 12ஆம் வகுப்பு 10ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் படிச்சிருப்பீங்க. என்ன அப்படின்னா சொல்லுவாங்க, தீயில ஒரு கையை வச்சுட்டோன்னு என்ன பண்ணுவோம், அது சுடுமா சுடாதான்னு பார்த்துலாம் எடுக்கிறது இல்லை. வச்ச உடனே டப்புன்னு எடுத்துருவோம். வச்ச வேகத்துக்கு எடுக்கிறோம். அது அனிச்சை செயல். உடனே அது வந்து ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க. அதுமாரி முள்ளில் காலை வச்சோன்னா அது எடுக்கலாமா வேணாமா வலிக்குதா என்னெல்லாம் பார்க்கறது இல்லை. வச்ச உடனே டபாரம் காலை தூக்குறோம், உடனே டப்புன்னு காலை எடுக்கிறோம் இல்லையா, அது அனிச்சை செயல். ஸோ இது எதுக்கு இது என்ன, அது எந்த ஒரு இதையும் யோசிச்சுலாம் முடிவு பண்றது இல்லை, உடனே படாரன்னு செய்யறது. ஸோ அதே மாதிரி தரப்பினர்கள் செய்கின்ற செயல்பாட்டினால் ஏற்படுகின்ற உரிமை மாற்றங்கள், தட் இஸ் வாலண்டரி டர்ன் சொன்னா தன்னுடைய இசைவு மனம் உவந்து செய்கின்ற செயல், அதுதான் வாலண்டரி வாலிஷன், தானாக முன்வந்து செய்கின்ற செயல். இப்போ ஒரு சொத்தை, நான் ஏற்கனவே சொன்ன உதாரணம் தான், நான் வந்து என்னுடைய சொத்தை விற்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, விற்க போறேன் அப்படின்னா, விற்கணும்னு நினைச்சேன்னா கூட ஃபர்ஸ்ட் நான் தான் முடிவு பண்ணணும் இந்த சொத்தை விற்கலாமா. நிறைய சொத்து இருக்கு, நான் அதுல எந்த சொத்தை விற்கலாம் நான் தான் முடிவு பண்ணணும். ஸோ நான் என்னுடைய நான் மனம் வந்து நான் வந்து விற்கணும், யாருடைய கட்டாயத்தின் அடிப்படையில் வரக்கூடாது. ஸோ நான் வந்து விற்கணும்னு முடிவு பண்றேன். அப்ப அடுத்தது நான் தான் முடிவு பண்ணணும் யாருக்கு விற்கணும், என்ன விலைக்கு விற்கணும்ட்டு. ஸோ அப்ப நான் நிறைய பேர் வந்து கேட்கறாங்க, ஒரு 10-15 பேர் வந்து கேட்கறாங்க இந்த விலைக்கு வேணாலும், ஒவ்வொருத்தரையும் நான் பேசுறேன். அப்ப விலையை பற்றி நிர்ணயம் பண்ணணும், யாருக்கு விற்கணுங்கிறது நான் தான் முடிவு பண்ணணும். ஸோ ஒரு 10 பேர் வரல, ஒருத்தர் இவர்கிட்ட விற்கலாம்னு முடிவு பண்றேன், ஒரு 2 பேர், இவங்க 2 பேர்ல யாருக்காச்சும் ஒருத்தருக்கு விற்கலாம்னு நான் முடிவு பண்றேன். ஸோ 2 பேர்ட்டையும் தனித்தனியா பார்கெனிங் பேச்சுவார்த்தை நடத்துறேன். ஸோ யாருக்கு எனக்கு நான் எதிர்பார்க்கின்ற கிரயத்தொகைக்கு ஒத்து வருகிறார்களோ அவர்களுக்கு இடமிருந்து நான் வந்து விற்கிறேன்னு முடிவு செய்து அவர்கிட்ட அந்த கிரயத்தொகையை பெற்றுக்கொண்டு அவருக்கு கிரயம் செய்து கொடுப்பேன். அதான் ஏற்கனவே பார்த்தோம், எழுத்துப்பூர்வமாக பதிவு செய்ய வேண்டும் எல்லாமே சொன்னேன். ஸோ இதுல வந்து வாங்குறவர் என்ன பண்ணணும், அந்த கிரயத்தொகை கொடுக்கணும். ஸோ அப்ப அவரும் அவருடைய செயல்களை செய்கிறார், உரிமை மாற்றம் விற்பவரும் அவருடைய செயல்பாடுகளை செயல் செய்கிறார். ஸோ 2 தரப்பினருடைய செயல்பாட்டினால் இந்த உரிமை மாற்றம் ஏற்படுகிறது. இந்த கிரைய ஆவணத்தை பதிவு செஞ்சு முடிச்சோன்னே எழுதி கையெழுத்திட்டு பதிவு செஞ்சு முடிஞ்ச உடனே சொத்து வாங்குபவரிடம் சென்றடைகிறது. ஸோ 2006 முன்னாடிலாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா, கிரையம் விற்கிறவங்க மட்டும் கையெழுத்து போட்டா போதும். அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா 2 பேருமே கையெழுத்து போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இப்போ 2 பேரும், வாங்குபவர் விற்பவர் 2 பேருமே கையெழுத்து போட்டு அது பதிவு செய்யப்பட்ட உடனே அந்த ஆவணம் மூலியமாக அவருக்கு உரிமை சென்றடைகிறது. இது வந்து பை ஆக்ட் ஆஃப் பார்ட்டிஸ், தரப்பினர்கள் தன்னுடைய சுயமாக விருப்பத்தின் அடிப்படையில் ஏற்படுகிறது. ஸோ விருப்பம் முன்னாள் நடந்தால் அது. ஸோ அதுக்கு என்ன உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா, பை ஆபரேஷன் ஆஃப் லா, தட் இஸ் சட்டத்தின் செயல்பாட்டினால் அப்படிங்கிறாங்க. சட்டத்தின் செயல்பாட்டினால் அப்படின்னா எப்படின்னா நிறைய இருக்கு. ஏற்கனவே வந்து உயிருடன் இருக்கிற நபர்களுக்கு இடையேங்கிறது பார்த்தோம் இல்லையா, அதுல நம்ம என்ன செஞ்சோம், ஒரு நபர் வந்து உயிருடன் இல்லை, சொத்து வச்சிருக்காரு, அவர் இறந்து போயிடுறாரு, அவருடைய சொத்து அவருடைய வாரிசுகளுக்கு சென்றடைகிறதுன்றோம். அந்த சட்டப்படியான வாரிசுகள் சொல்றோம். அந்த சட்டப்படியான வாரிசுகள் யாரு, எப்படி அவங்களுக்கு போய் சேருது அப்படின்னா சட்டத்தின் அடிப்படையில். ஸோ நீங்க ஏற்கனவே படிச்சிருக்கீங்க, இந்து இறங்குரிமை சட்டம் படிச்சிருக்கீங்க. அதுல ஒரு ஆண் இந்து இறந்து போனா அவருடைய சொத்து எப்படி சென்றடைவது, யாருக்கு சென்றடையும் என்று சட்டம் சொல்லுகிறது. சட்டப்பிரிவு 14, 15 படிச்சிருக்கீங்க. ஸோ அதுல என்ன சொல்லுது, அப்புறம் சட்டப்பிரிவு 8 சக்சஷன் சட்டப்பிரிவு தான் சொல்லுது. ஸோ ஒரு ஆணை பொறுத்த வரைக்கும் சட்டப்பிரிவு 8ல என்ன சொல்றாங்க, முதல் நிலை வாரிசுதாரர்கள், இரண்டாம் நிலை வாரிசு, கிளாஸ் 1 ஹேஸ், கிளாஸ் 2 ஹேஸ், அப்புறம் ஆக்னேட், காக்னேட். ஸோ இந்த 4 வகையான நபர்கள் சொல்றாங்க. ஸோ இவர்களுக்கு அந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் சொத்து சென்றடையும். இப்போது கூட பார்த்துருப்பீங்க தீர்ப்புல வந்து ஜெயலலிதா அவங்க முதலமைச்சருடைய சொத்து யாருக்கு போய் சேர்ந்தது, அவருடைய சட்டப்படி வாரிசு யாருன்னா அவர் அண்ணன் பதவி.
அவங்க வந்து சட்டப்பிரிவு 14-15 யாரு அது வாரிசுகளை எப்படி வருகிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் வரும். ஒரு பெண் இறந்தால் அதே மாதிரி ஆணுக்கும் எப்படி வரணும் அப்படிங்கிறது சட்டப்பிரிவு 8ல சொல்றாங்க. ஸோ அந்த சட்டப்படி வாரிசுக்கு சென்றடைகிறது. இதுல வந்து யாருக்கு சொத்து சென்று அடைகிறதோ சட்டப்படியான வாரிசுகள் அவர்கள் எந்த செயலும் செய்யல, அவங்க சும்மா தான் இருக்காங்க, அவங்க எந்த செயலும் செய்யல, தானா அவர்களுக்கு வந்து சென்று அடைகிறது. எப்படி? சட்டம் சொல்வதன் அடிப்படையில் வந்து செல்கிறது. ஸோ இப்ப ஒரு நபர் இறந்த பிறகு சட்டத்தின் அடிப்படையில் இவருக்கு வந்து சேருது. ஸோ அந்த சமயத்துல ஒரு உயிரோட அது ஏற்கனவே உயிருடன் நடப்பது அந்த கேட்டகரியிலையும் வந்துடுது. இதுல வந்து இவர் எந்த ஒரு செயலும் அந்த உரிமை மாற்றம் யார்கிட்ட உரிமை இருக்கிறதோ அவர் எந்த செயலும் செய்ய முடியாது, ஏன்னா அவர் உயிரோட இல்ல. யாருக்கு வந்து சென்றடைகிறதோ அவரும் எந்த செயலும் செய்யல, தானா வந்து சேருது. எப்படி தானான்னா சட்டத்தின் அடிப்படையில். ஸோ இது சொத்துரிமை மாற்ற சட்டத்தின் கீழ் வராது. அதனாலதான் இறங்குரிமை சட்டத்துல வருது. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு ஆபரேஷன் ஆஃப் லாவுக்கு இன்னொரு உதாரணம் என்ன சொல்லலாம்னா, நொடித்தவர் நிலை சட்டம் ஒன்று இருந்து இன்சால்வன்சி ஆக்ட்னு ஒன்று இருந்துச்சு முதல்ல பேர்ல. அப்ப அதுல என்ன பண்ண, ஒருத்தர் தன்னை வந்து நொடித்தவர்னு பிரகடனம் பயணம்னு சொல்லி கோர்ட்ல மனு தாக்கல் செய்யலாம். அப்படி கோர்ட்ல ஒரு மனு தாக்கல் செய்து அவர் வந்து நொடித்தவர் அப்படின்னு கோர்ட்டு உத்தரவு பிறப்பிக்குதுன்னு வச்சுப்போம். அவர் எப்ப பண்ணலாம்னா, அவருக்கு இருக்கிற சொத்துக்களை விட அசையும் அசையா சொத்துக்கள் இதெல்லாம் இருக்கு, பணங்கணும், அதை தாண்டி அவருக்கு கடன் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது, அது பல மடங்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கு. அப்படிங்கிறப்ப அவர் வந்து தன்னை நொடித்தவர் என்று நீதிமன்றத்தில் பிறப்பிக்க சொல்லி உத்தரவுக்கு மனு தாக்கல் செய்யலாம். அப்படி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா, அவருடைய சொத்து எல்லாம் என்ன ஆகும்னா அபிஷியல் அசைனின்னு கோர்ட் ஆஃபீஸர் இருப்பாங்க. கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு ஆஃபீஸ் வச்சு ஒரு ஆஃபீஸர் போட்டிருப்பாங்க. ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கு இருக்கு. இங்க நம்ம சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்ற கட்டடத்துல இருக்கு. இந்த அபிஷியல் அசைனிக்கிட்ட அந்த எல்லா சொத்தும் அந்த வழக்கு நொடித்தவர் யார் நொடித்தவர்னு நீதிமன்றம் ஆணையிடுகிறதோ அவருடைய சொத்து எல்லாமா அசையும் சொத்து, அசையா சொத்து, பணம் என்னென்ன இருக்கோ எல்லாமே இவருடைய கைக்கு கீழ், கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழ் வரும். அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, அதுல அசையும் சொத்து இருந்து அதை வித்து, அசையா சொத்து இருந்து அதை வித்து, அதுல இருந்து எல்லாத்தையும் பணமாக மாற்றி அந்த பணத்தை இந்த நொடித்தவருடைய கடன்காரர்களுக்கு, யாரெல்லாம் கடன் அவர்கிட்ட கொடுத்தாரோ, யாருக்கெல்லாம் இந்த நொடித்தவர் கடன் தர வேண்டுமோ, திருப்பி தர வேண்டுமோ, அவர்களுக்கெல்லாம் பங்கிட்டு கொடுப்பார்கள் அப்படின்னு. இந்த கதையில வந்து முந்தி கிருஷ்ணபரமாத்மா வந்து பார்க்கடல்ல வந்து கடைஞ்ச உடனே அமிர்தம் வந்து விஷம் வந்துச்சு, அப்புறம் அமிர்தம் வந்துச்சு. அமிர்தம் வந்தோடனே என்ன பண்ணாங்க, அமிர்தத்தை தேவர்கள் அவங்க மட்டும் எடுத்துக்கணும்னு என்ன பண்ணாங்க, சண்டை வந்துச்சு. சரி எல்லாம் பங்கிட்டு கொடுங்க அப்படின்னு. யார்கிட்ட பொறுப்பை கொடுத்தாங்க? கிருஷ்ண பரமாத்மா. ஸோ அது பங்கிட்டு கொடுப்பது. ஸோ எல்லாரும் கொடுக்கணும், ஒருத்தருக்கே தனியாக மொத்தத்தையும் கொடுத்துட முடியாது. சப்போஸ் இப்போ நொடித்தவருடைய மொத்த இது வித்து வரது வந்து ஒரு 1,00,000 இருக்குன்னு வச்சுங்க. ஆனால் அவருக்கு கடன் வந்து ஒரு 5,00,000 இருக்கு. அந்த 5,00,000 உதாரணத்துக்கு ஒரு 10 பேர் 5,00,000, 10 பேருக்கு அவர் கடன் திருப்பி தரணும். அது மொத்தம் வந்து 5,00,000 வருது. ஒருத்தர் 1,00,000 கடன் கொடுத்திருக்காரு, ஒருத்தர் 50,000 கொடுத்திருக்காரு, ஒருத்தர் 20,000 கொடுத்திருக்காரு, ஒரு 10,000 கொடுத்திருக்காரு. இப்படி போகுதுன்னு வச்சுப்போம். இப்ப மொத்த சொத்து வித்து வந்தது 3 லட்சம் தான் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் உதாரணத்துக்கு. வித்து வந்தது. ஆனா இவர் கொடுக்க வேண்டியது 5 லட்சம். இந்த 3 லட்சத்தை இந்த 1 லட்சம் கடன் கொடுத்தவர், அடுத்தது 50,000 கொடுத்தவருக்கு எல்லாருக்கும் ஃபுல்லா முழுசா கொடுத்துட்டா, கடைசியில 10,000 20,000 இது மாதிரி கொடுத்தவங்களுக்கு பணம் திருப்பி கொடுக்காம போயிடும். ஏன்னா மொத்தமே இருக்கிற 3 லட்சம். இந்த 3 லட்சத்தை இந்த 5 லட்சத்தை கொடுத்தவர்கள் அனைவருக்கும் விகிதாச்சார அடிப்படையில் பிரித்து கொடுப்பது. இந்த வேலையை தான் இந்த அபிஷியல் அசைனிங்கிறது செய்வாங்க. ஸோ இப்ப அந்த சொத்தெல்லாம் வித்து தான் பண்றாங்க. அசையும் சொத்து, அசையா சொத்து. இப்ப அசையா சொத்தை விற்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இவரு தன்னிட்ட கடன் இருக்கு, ஜாஸ்தி இருக்கு, தன் இருக்க சொத்துக்கும் அதுக்கும் வந்து நிறைய கேப் இருக்கு, வித்தியாசம் இருக்கு, கடன் நிறைய இருக்கு, என்ன நொடித்தவராக்கின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இப்ப இந்த சொத்துக்கள் எல்லாம் இவருடைய கட்டுப்பாட்டு கீழ் வரதுனால அந்த விற்பனை செய்கின்ற பொழுது யார் வாங்குறாங்களோ, ஆக்ஷன்ல ஏலத்துல யார் எடுக்கிறாங்களோ அவருக்கு வந்து இந்த அபிஷியல் அசைன் இருக்கல அவர் தான் கிரயம் எழுதி கொடுப்பார். ஸோ இது எதனால் நடைபெறுதுன்னா சட்டத்தின் செயல்பாட்டினால், அந்த இன்சால்வன்சி ஆக்ட்னு சொன்னாலே அந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் அது நடக்கிறது. அதே மாதிரி இன்னொரு உதாரணம் சொல்லலாம். ஒருத்தர் வந்து கடன் வாங்கியிருக்காரு, கடனை திருப்பி செலுத்தல. அப்ப கடன் கொடுத்தவர் என்ன பண்ணுவாரு, புறநோட்டு எழுதி கொடுத்திருக்காரு, அதுல வந்து கேட்கும் பொழுது பணத்தை கொடுக்கணும், அது வரைக்கும் வட்டியை கொடுக்கணும்னு சொல்றாங்க. இவர் கேட்கிறாரு, கேட்கணும் இல்லையா? அப்ப வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்புறாரு, இல்ல தானே ஒரு அறிவிப்பு அனுப்புறாரு. அனுப்பிச்சு பாப்பா அது மாதிரி இவ்வளவு பாக்கி வச்சிருக்க, கடனை கொடுக்கல, 1,00,000 வாங்கினா வட்டியும் கொடுக்கல, கடனும் கொடுக்கல, திருப்பி கொடுன்னு கேட்கிறாரு, கொடுக்கல. ஸோ நோட்டீஸ் அனுப்புறாரு, கேட்கிறாரு, அப்பையும் இவர் கொடுக்கல. அப்ப என்ன ஆகும், இவருக்கு என்ன நிவாரணம் அப்படின்னா, நீதிமன்றத்தை நாடி வழக்கு தாக்கல் செய்ய வேண்டும். அதாவது இன்னார் இவ்வளவு ரூபா பணம் என்கிட்ட வாங்கினார் கடனை,
அது திருப்பி தரல, வட்டியும் தரல, இதை திருப்பி தர சொல்லி உத்தரவு போடணும் அப்படின்னு நீதிமன்றத்தை நாடி வழக்கு தாக்கல் பண்ணுவாங்க. வழக்கு தாக்கல் பண்ணோன்னா அதனுடைய சம்மன் நோட்டீஸ் வந்து அந்த கடன் வாங்கினவருக்கு போய் சேரும். அவர் வந்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி ஒன்று ஆமாம் வாஸ்தவம் நான் வாங்கினது கடன் வாங்கினது சரிதான், அவர் கேட்குறபடி நியாயம்தான், அவர் கொடுக்க வேண்டிய பணம் தான் நான் கொடுத்துறேன்னு கொடுக்கணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒன்று அவர்களுடைய தரப்பு நியாயத்தை அல்லது தரப்பு டிஃபென்ஸ் எதிர்வாதம் என்னங்கிற சொல்லணும். ஒன்று நான் பணமே வாங்கலை, என்கிட்ட மிரட்டி கையெழுத்து வாங்கிட்டாங்க, பொய்யா கையெழுத்து போட்டாங்க, இல்லை போர்ஜரி பண்ணிட்டாங்க, இல்லை நான் வாங்கினதே 50,000 இவங்க பிளாங்காக இருக்கிறதுல இவங்க ஃபில்அப் பண்ணிக்கிட்டாங்க, இது நான் போடலை, நான் அவ்வளவு கொடுக்கல, இல்லை நான் திருப்பி கொடுத்துட்டேன். ஸோ இது எல்லாத்தையும் என்னென்னா வழக்கு நடக்கும். அதில் வந்து 2 பேரும் அவங்க தரப்பை நிரூபிப்பாங்க. ஸோ இவர் வந்து பணமே வாங்கலைன்னு நிரூபிச்சுட்டா தள்ளுபடி ஆகிடும். இல்லை பாதி தான் வாங்கியிருக்கேன்னா எவ்வளவு கொடுத்தேன் என்னங்கிறதுக்கான கணக்கு இவர் கொடுக்கணும். அந்த கணக்கின் அடிப்படையில் செயல்பாடு நடக்கும். ஸோ அப்படி இல்லைன்னா தீர்ப்பு ஆகிடும். ஸோ அப்போ வந்து கடன் கொடுத்தவருக்கு வந்து வசூல் செய்யலான்னு தீர்ப்பு வந்துடுது. தீர்ப்பு வந்தோன்னா அதை நிறைவேற்றணும் இல்லையா? தீர்ப்பு வந்தோன்னா அவர் உடனே கொடுத்தா தான் முடிஞ்சு, கொடுக்கலன்னா நிறைவேற்றணும். நிறைவேற்றத்துக்கு எக்ஸிக்யூஷனில் ஒன்று அசையும் சொத்தை ஜப்தி செய்து ஏலத்திற்கு விட்டு பணத்தை எடுத்துக்கலாம், அல்ல அசையா சொத்தை அல்லது அவருடைய சம்பளத்தை பிடித்தம் செய்து எடுத்துக்கொள்ளலாம். இதெல்லாம் எல்லா வகையும் இருக்குது. இல்லைன்னா அரெஸ்ட் இருக்குது, சிவில் பிரிசனில் உள்ள வைக்கலான் இருக்கு. ஸோ இப்போ இதில் வந்து அசையா சொத்தை வந்து கிரயத்துக்கு அட்டாச் பண்ணி பற்றுகை செய்து விற்பனை ஏல விற்பனை கொண்டு வராங்க. ஸோ கோர்ட்டு மூலம் நீதிமன்றம் மூலமாக தான் கொண்டு வருவாங்க. அப்படி கொண்டு வரும்பொழுது அந்த ஏலத்தில் ஒருத்தர் எடுத்துடுறாரு. சப்போஸ் அந்த சொத்தை வந்து ஒரு 3 லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்கிடுறாருன்னு வச்சுப்போம். ஸோ அந்த 3 லட்ச ரூபா கிரயத்தொகையை அவர் வந்து நீதிமன்றத்தில் கட்டிடுவார். ஏன்னா இவர் தான் இப்போ இபியில் வந்து நோட்டீஸ் போகும், நிறைவேற்று மனுவில் நோட்டீஸ் போய் இதுமாரி இந்த சொத்தை விற்க போகிறோம், இவ்வளோ ரூபா பாக்கி தர வேண்டியது இருக்குது, என்ன சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டால் அப்பயாச்சும் வந்து கொடுக்கணும். அப்பயும் கொடுக்கல. ஸோ அறிவிப்பு கொடுத்தப்பையும் அவர் கொடுக்கல, அதுக்கு கேஸ் போட்டப்பையும் கொடுக்கல, கேஸை நடத்தினார். ஜெயிச்சதுக்கு பிறகு பணம் கொடுக்கணும்னு ஆனதுக்கு பிறகும் கொடுக்கல, தீர்ப்பு சொந்த பிறகும் கொடுக்கல, நிறைவேற்று மனு போட்டு நோட்டீஸ் போயும் கொடுக்கல. ஸோ இப்போ ஏல விற்பனைக்கு வந்து விற்பனைக்கு கிரயத்தொகையையும் ஏல விற்பனையில் எடுத்தவர் வந்து பணத்தை கட்டிடுறாரு. இப்போ அவருக்கு கிரைய ஆவணம் எழுதி தர வேண்டும். ஸோ எந்த ஒரு நபரும் எதிர்பார்க்க முடியுமா? நோட்டீஸ் கொடுத்தப்ப கொடுக்கல, எப்பயுமே இது வரைக்கும் வராதவர், சரின்னு சொல்லி பணம் கொடுக்க வராதவர் கிரயம் எழுதி கொடுக்கணுங்கிற போது நேராக வந்து கையெழுத்து போடுவாரா? கிரைய பத்திரத்தில் கையெழுத்து போடுவதற்கு சம்மதிப்பாரா? வருவாரா? வரமாட்டார். ஸோ அப்போ ஏலத்தில் எடுத்தவருக்கு அந்த சொத்து சென்றடைய வேண்டும். அப்போ என்ன பண்ணணும்? அந்த கிரைய பத்திரத்தை கையெழுத்திட்டு நிறைவேற்ற வேண்டும். யார் நிறைவேற்றுவா அவர் வராதப்ப அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீதிமன்றமே. அந்த நிறைவேற்றுகின்ற நீதிமன்றமாக இருக்கின்ற அந்த நிறைவேற்று நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியானவர் அந்த கிரைய சாசனத்தில் கிரைய பத்திரத்தில் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் டெப்டார் சொல்லுவோம் இல்லையா, யார் கடன் கொடுக்க வேண்டுமோ அவருக்கு யாருக்கு எதிராக தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கோ அவர் சார்பாக அந்த சொத்தின் உரிமையாளரின் சார்பாக நீதிமன்றம் கையெழுத்திடும். நீதிபதி கையெழுத்திட்டு அந்த கிரைய ஆவணத்தை பதிவு செய்து கிரயம் பெற்றவருக்கு சென்றடைகிறது. ஸோ இது எப்படி நடைபெற்றது? சட்டத்தின். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி செய்யணும்? இது மாதிரி நிறைவேற்று மனுவில் வந்து விற்பனை செய்தால் அந்த ஆவணத்தில் இவர் தான் கையெழுத்து, நீதிபதி தான் கையெழுத்து போடணும். இதெல்லாம் எதில் சொல்லியிருக்கு? உரிமையில் நடைமுறை சட்டம். ஃபைனலில் படிப்பீங்க, ஏற்கனவே சொன்ன இல்லையா ப்ரொசீஜரலான. ஸோ அதன் அடிப்படையில் அவர்களுக்கு சென்றடையும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா அவருக்கு அந்த சொத்து சென்றடையிடும். இது வந்து சட்டத்தின் அடிப்படையில் செல்கிறது. இது மாதிரி நிறைய இருக்கு. இப்போ ரெவென்யூ சேல்மாங்க. ரெவென்யூ சேல்னா என்னன்னா, இப்போ சொத்து வரி கட்ட வேண்டியது இருக்கு. சொத்து வச்சிருக்கீங்க, சொத்து வரி கட்டணும் அரசுக்கு. ஸோ அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய தொகைகளை, வரி இது போன்ற தொகைகளை செலுத்தாமல் பாக்கி வைத்திருந்தால் அப்பொழுது அரசாங்கம் செலுத்தாதவர்கள் நடவடிக்கை எடுத்து அந்த தொகை, நிலுவைத் தொகையை வசூல் செய்து கொள்ளலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா சொத்து உரிமை பற்றி அல்லது சொத்து வரி கட்டாமல் இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த சொத்தின் மேல் நடவடிக்கை எடுப்பாங்க. அதான் ரெவென்யூ ரெக்கவரி ஆக்ட்னு இருக்கு. ரெவென்யூ ரெக்கவரி ஆக்ட்ல வந்து அந்த சட்டத்தில் கலெக்டர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தாசில்தார் மூலியமா அந்த சொத்தை வந்து ஏலத்துக்கு கொண்டு வந்து அதிலிருந்து வர பணத்தை அரசுக்கு சேர வேண்டிய தொகையை எடுத்துக்கொண்டு பாக்கி இருந்தால், மீதம் இருந்தால் அதை அந்த உரிமையாளரிடம் கொடுத்து விடுவார்கள். இதுதான் அந்த நடவடிக்கை எடுக்கிறது. ஸோ இப்போ அதில் வந்து அவர் விரும்பினாரோ விரும்பலையோ அரசு நடவடிக்கை எடுத்துக்கணும். இது வந்து ஏற்கனவே சொன்ன கடன் கொடுத்தவருக்கு வந்து என்ன பண்ணா நீதிமன்றத்தில் வழக்கு போட்டு தீர்ப்பு வாங்கி அதை நிறைவேற்றுகின்ற பொழுதுதான் சொத்தை விற்பனைக்கு கொண்டு ஏல விற்பனைக்கு கொண்டு வந்து செய்ய முடியும். இப்ப அரசுக்கு தொகை நிலுவை இருக்கிறது, வரித்தொகை நிலுவை இருக்கிறது அப்படின்னா
அரசு சட்ட ஷரத்துக்களின் அடிப்படையில் நேரடியாக, இப்ப நான் சொன்ன ரெவென்யூ ரெக்கவரி ஆக்ட்ங்கிற சட்டத்தின் அடிப்படையில் நேரடியாக சொத்தை ஏலத்திற்கு கொண்டு வந்து தொகையை வசூல் செய்து கொள்ளலாம். அதே மாதிரி இன்கம் டாக்ஸ் டியூ இருக்கு, நீங்க வருமான வரி கட்டாம வச்சிருக்கீங்க, டியூ இருக்கீங்க, அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, வருமான வரி சட்டம் இருக்கு, இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட். அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த நபருடைய வங்கி கணக்கை முடக்குவது, அவருக்கு பிக்சட் டெபாசிட் மற்றதெல்லாம் அதெல்லாம் முடக்குவது, அவருடைய சொத்துக்களை எல்லாம் எடுத்து ஏலத்திற்கு கொண்டு வந்து அதை விற்று அதிலிருந்து எடுத்துக்கொள்வது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப விஜய் மல்லையா சொல்றாங்க எல்லாத்தையும் சீஸ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. நிருபவ் மோடியா அவருக்கும் அதே மாதிரி தான் செஞ்சாங்க. ஸோ அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, அவர் வேற அந்த தொகையோ இல்லையோ எதுவுமே எந்த செயலும் செய்ய முடியாது. வங்கியில கணக்கு பல கோடியில லட்சத்துல இருந்தாலும் வங்கி கணக்கை வந்து பற்றி சீஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த வங்கி கணக்கை வர்த்தக ரீதியான செயல்பாடுகள் எதுவும் செய்ய முடியாது, பண பரிமாற்றங்கள் எதுவும் செய்ய முடியாது, எந்த ஒரு பரிமாற்றமும் செய்ய முடியாது அந்த வங்கி கணக்கில் இருந்து. அந்த தொகை அப்படியே நிலுவையில் இருக்கும். அந்த தொகையை வந்து முடிஞ்ச பிறகு அவங்க எடுத்துக்கிட்டு பாக்கி தொகை இருந்தா திருப்பி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இது மாதிரி எடுக்கிறப்ப அவங்க அசையா சொத்தின் மேலே நடவடிக்கை எடுக்கலாம், அதுவும் சட்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ சட்டத்தின் ஷரத்துக்களின் அடிப்படையில் சொத்தின் உரிமையானது ஒருவரிடமிருந்து இன்னொருவருக்கு சென்றடைகிறது. ஆபரேஷன் ஆஃப் லா, சட்டத்தின் செயல்பாட்டினால், சட்டத்தில் உள்ள சரத்துக்களின் செயல்பாட்டினால் உரிமை மாற்றம் ஏற்படும். ஸோ இந்த உரிமை மாற்றம் சொத்துரிமை மாற்ற சட்டத்தின் கீழ் வராது. ஸோ சொத்துரிமை மாற்றம் என்பது அனைத்து வகையான உரிமை மாற்றங்களை தன்னகத்தே கொண்டிருக்கவில்லை. இரண்டு உயிருடன் இருக்கின்ற நபர்களுக்கு இடையே ஏற்படுகின்ற உரிமை மாற்றத்தையும் தரப்பினர்களின் செயல்பாட்டினால் ஏற்படுகின்ற உரிமை மாற்றத்தை இரண்டை மட்டும்தான் தன்னகத்தே கொண்டிருக்கிறது. ஸோ சொத்துரிமை மாற்ற சட்டம் என்பது அனைத்து வகையான உரிமை மாற்றங்களை தன்னகத்தே கொண்டிருக்கவில்லை. So Transfer of Property Act is not an exhaustive. So answer whether the Transfer of Property Act is exhaustive one. அப்படின்னா it is not so. So Transfer of Property Act is not an exhaustive one. சொத்துரிமை மாற்று சட்டம் முழுமையான அனைத்து வகையான உரிமை மாற்றங்களையும் தன்னகத்தே கொண்டது அல்ல. ஒன்லி குறிப்பிட்ட வகையான உரிமை மாற்றங்களை மட்டும்தான் தன்னகத்தை கொண்டிருக்கிறது. ஸோ இதுதான் சட்டப்பிரிவு 2 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 2 ஒன்று வந்து சொத்துரிமை மாற்று சட்டம் டெரிட்டோரியல் லாவா, வெதர் இட் இஸ் எ டெரிட்டோரியல் லா ஆர் நாட். இன்னொன்று வெதர் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் இஸ் எக்ஸாஸ்டிவ் ஒன் ஆர் நாட். இந்த 2 கேள்விகள் தனித்தனியாக சின்ன சின்ன கேள்விகளாக கேட்கலாம், இல்லை 2த்தையும் சேர்த்து ஒரே பெரிய கேள்வியாக கேட்கலாம். ஸோ அதற்கான விடை இதுதான்.